আরএস অ্যালগরিদমে কারোর কোনো ডাউট আছে কি? আরএস অ্যালগরিদম নিয়ে না মোটামুটি বোঝা গেছিল আগের দিন। ডাউট থাকে বলতে পারিস, তাহলে আমরা সেটা নিয়ে একবার বলে তারপর আমরা তাড়াতাড়ি করবো ডাউট টপিকটা। Do you have any doubt in RS algorithm? কেউ বলছেন আপনার ডাউট আছে, তো তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি ডাউট নেই। তো সেক্ষেত্রে আমরা নেক্সট জায়গাটা মুভ করছি। আমাদের নেক্সট যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আমরা মেসেজ সিকিউরিটি নিয়ে আজকে ফার্স্ট আলোচনা করবো। মেসেজ সিকিউরিটি, message security মানে how we can secure the message what we are sending via some transmission line. আমরা যখন কোনো ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে কোনো মেসেজ সেন্ড করছি সেই মেসেজটাকে আমরা কি করে সিকিউর করতে পারবো, we will discuss regarding these things. ওকে, তার মানে আলটিমেটলি আমরা সেই সিকিউরিটি অথেন্টিকেশন এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো মেসেজ সিকিউরিটিকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে মেসেজ সিকিউরিটির চারটে পার্ট। মেসেজ সিকিউরিটির চারটে পার্ট। ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে প্রাইভেসি। দ্যাট মিনস privacy in between sender and the receiver. Whenever a sender is sending some message to the receiver, how much privacy is there, that we have to observe, that we have to ensure. To ensure the overall message security. তাহলে মেসেজ সিকিউরিটি অ্যাচিভ করার জন্য এট ফার্স্ট আমাদের যেটা অ্যাচিভ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি বিটুইন দ্য সেন্ডার অ্যান্ড দ্য রিসিভার, প্রাইভেসি অফ দি মেসেজ অ্যাকচুয়ালি। Next, under message security, the next thing is authentication. Authentication means স্যার ফার্স্ট এটা কি বললেন আরেকবার বলুন। প্রাইভেসি ফার্স্ট একটা হচ্ছে প্রাইভেসি। চারটে জিনিস আছে আন্ডার মেসেজ সিকিউরিটি। আন্ডার মেসেজ সিকিউরিটি চারটে জিনিস আছে। একটা হচ্ছে প্রাইভেসি, আরেকটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন। ওকে, আন্ডার মেসেজ সিকিউরিটি প্রাইভেসি, অথেন্টিকেশন, ইন্টিগ্রিটি, থার্ডটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি, আর তারপরটা হচ্ছে নন রেপুডিয়েশন। সো মেসেজ সিকিউরিটি ইজ ডিভাইডেড into four things actually, into four modules, you can say four modules. Into four modules. Number one is, I'm writing in chat also, number one is privacy. You can write it down also, privacy. Number two is authentication, and number three is integrity, and number four is non-repudiation. আমি টার্মটা লিখছি, আমি পরে বলছি এটার মানে non-repudiation. These are the four things: privacy, authentication, integrity, and non-repudiation. Now, what is these things actually? তো আমরা যখন কোনো মেসেজকে সিকিউর করতে চাইছি, we want to make the message secure, then in that case we have to achieve these four things. যদি আমরা এই চারটি জিনিসকে অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে our messages are secure enough. So what is privacy? Privacy means whenever you are sending some message from some node to some another node, what we are sending, what is the content of the message and all that, that will be very much private. That will be very much private to the sender and the receiver. Sender এবং রিসিভার শুধু অনলি জানবে যে মেসেজটা কি, না তার কন্টেন্টটা কি। ওকে, সো দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ওয়ে ইট ইজ প্রাইভেসি। We have to achieve privacy. Okay, that is first thing under message security. Under message security, the second thing you can see, that is authentication. What is authentication? Authentication means I am sending some message to you. Right? So whenever I am sending some message to you, receiver needs to be sure of the sender's identity. Actually, receivers needs to be sure about the sender's identity. That is authentication. That means I am sending some message to you, so you have to be क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, मैसेज सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं। कौन दयालु का मैसेज सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं? अच्छा, so
অথেন্টিকেশন মিন্স যখন সেন্ডার রিসিভারকে মেসেজ সেন্ড করছে তখন রিসিভারের জানা উচিত যে কে তাকে মেসেজটা সেন্ড করছে। তার মানে কে তাকে মেসেজটা সেন্ড করছে তার আইডেন্টিটিটা রিসিভারের জানা উচিত। সো দ্যাট ইজ অথেন্টিকেশন। ইন দ্যাট ওয়ে ইট ইজ অথেন্টিকেশন। ওকে। Next is integrity. Now, integrity is very simple. Integrity means whether you are receiving the entire message or not. That has to be confirmed. That whether I'm getting whatever I'm receiving, okay, is it the enough? Is it the entire thing that has been sent from the sender sent? So that has to be confirmed. So that is integrity. That is the integrity of the message. তার মানে মেসেজটা কোথাও ব্রেক হয়নি, কোথাও ভেঙে যায়নি তো, টোটাল মেসেজটা আমি পেয়েছি তো। So এই জিনিসটাকে আমাকে have to confirm. So that is basically integrity. Okay. Another thing is non-repudiation. Now, what is non-repudiation? It's a very important term. Non-repudiation might be new to you. Non-repudiation. Non-repudiation means I am sending some message to you, and later on I'm denying it. Suppose later on I'm denying it. Suppose I have sent some message to you, and later on when you're asking me that whether you have sent this message to me, I am denying it. So if I can ensure non-repudiation, then I cannot do so. If our messages are ensured with non-repudiation property also, then I cannot do so. I cannot deny that yes, I have sent this message. I have to admit that yes, if I send some message to you, then I have to admit that yes, I have sent this message to you. And you also you have some proof also that message has come from my end. It has came from my end. So that is the non-repudiation is. That is the non-repudiation is. Okay. So স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি অথেন্টিকেশন থাকলে তাহলে নন রেপুডিয়েশনের দরকার পড়বে কেন? না, অথেন্টিকেশন যেমন একটা পয়েন্ট, অথেন্টিকেশন থাকলে যেটা হচ্ছে ভালো, গুড কোশ্চেন। অথেন্টিকেশন দিয়ে আমরা কি বলছি? আমরা বলছি ইট হ্যাজ দ্যাট দ্য রিসিভার নিডস টু বি শিওর অফ দ্য সার্ভারস আইডেন্টিটি। সেন্ডারের আইডেন্টিটিটাকে শিওর করছে যে সেন্ডারটা যে কোনো আননোন সেন্ডার নয়, সেটার আইডেন্টিটিটা রিসিভ হচ্ছে, সেটা বুঝলো। তুমি বুঝলে যে মেসেজটা আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, তুমি যেটা বুঝলে আমার আইডেন্টিটি তুমি পাওয়া, বাট মানে আমার এর থেকে এসছে, কিন্তু এটা এনশিওর করছে না বা পরবর্তীকালে যে মেসেজটা আমি পাঠিয়েছি, তুমি তখন বুঝলে যে ইয়েস মেসেজটা তোমার কাছে এসছে, আমার এন্ড থেকে এসছে, তুমি বুঝতে পারলে, তুমি আমার আইডেন্টিটিটা ছিল, সেটা তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারলে। বাট তার মানে এই নয় যে তোমার কাছে প্রুফ চলে আসছে যে মেসেজটা আমি তোমায় পাঠাচ্ছি, সেই প্রুফটা আসছে না। সেই প্রুফটা টেকনিক্যালি সেই প্রুফটা কিন্তু আসছে না। তোমাকে মেসেজটা আমি পাঠিয়েছি, হ্যাঁ পাঠিয়েছি, তুমি সেই প্রুফটা আমাকে ছেড়ে তুমি বললে হ্যাঁ মেসেজটা স্যারের থেকে এসছে, আমি তো স্যারকে চিনি, বেশ ঠিক আছে, তুমি বুঝলে যে ঠিক আছে এটা আমার থেকে এসছে। কিন্তু এটা তো এরকম হতে পারে যে আমার থেকে এসছে বাট আমি কোনো প্রুফ রাখিনি, তোমার কাছে কোনো প্রুফ নেই পরবর্তীকালে যে মেসেজটা আমার কাছ থেকেই এসছে। তো সেইটাই হচ্ছে নন রেপুডিয়েশন। নন রেপুডিয়েশন বলছে যে মেসেজটা যে আমার থেকেই এসছে, মানে সেন্ডারের থেকেই এসছে, সেই প্রুফটা মেসেজের মধ্যে থাকবে। অথেন্টিকেশনে কিন্তু সেই প্রুফটা মেসেজের মধ্যে থাকবে এমন কথা বলা হয়নি। অথেন্টিকেশন বলছে যে তোমার যে সেন্ডার মেসেজটা সেন্ড করছে তার আইডেন্টিটিটা তুমি চেনো কি চাও না, চিনলে সেটা অথেন্টিকেটেড। তুমি চেনো তাকে, তুমি চাও তার আইডেন্টিটি তোমার কাছে নন আইডেন্টিটি হতে পারে, কিন্তু তার মানে সেই নন আইডেন্টিটিটার ছাপ, সেই নন আইডেন্টিটিটার প্রুফ যে মেসেজের মধ্যে থাকবে তা কিন্তু নয়। নন আইডেন্টিটিটার প্রুফ যে মেসেজের মধ্যে থাকবে তা কিন্তু নয়। মেসেজটা এসেছিল আমার থেকে, তুমি রিসিভ করেছিলে মেসেজটা, তুমি যখন রিসিভ করেছিলে তখন তুমি এটা আমার থেকে পেয়েছিলে, ঠিক আছে। তুমি কিন্তু যখন এখন মানে পরবর্তীকালে সেই প্রুফটা কিন্তু তোমার কাছে থাকছে না। মানে তুমি ডোন্ট থিংক ইট যে এখনকার দিনে ধরো ইমেল এন্ড অল দ্যাট, এখনকার দিনে যে ইমেল এন্ড অল দ্যাট সেগুলোর মধ্যে কিন্তু এই প্রুফগুলো এইগুলো আছে, এই প্রপার্টিগুলো আছে। সুতরাং মানে এক্সিস্টিং কোনো সিস্টেম দিয়ে তুমি এই ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবে না। এক্সিস্টিং সিস্টেমে এই ব্যাপারগুলো সবটাই আমরা অ্যাচিভ করে ফেলেছি। সুতরাং এক্সিস্টিং সিস্টেমে আমি যখন তোমাকে একটা মেল করছি, তো মেলটা আমার মেল আইডি থেকে আসছে এবং মেলটা তুমি যখন পাচ্ছ তখন সেখানে আমার মেল আইডিটা প্রুফ থাকছে। সুতরাং সেখানে নন রেপুডিয়েশনও আছে, অথেন্টিকেশনও আছে। বাট সেটা মানে এই ঘটনাটা আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে আইডিয়াল কেস। আইডিয়াল কেসে আমাকে এগুলো অ্যাচিভ করতে হবে। অ্যাচিভ করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে প্রাইভেসি শুধু অ্যাচিভ করলে হবে না, প্রাইভেসির সঙ্গে অথেন্টিকেশন অ্যাচিভ করতে হবে। তো অথেন্টিকেশন যদি আমি অ্যাচিভ করি তাতেও আমার হচ্ছে না, কারণ অথেন্টিকেশন মানে হচ্ছে ইউজারের আইডেন্টিটিটা আমি ডিসক্লোজ, আমি চিনলাম ইউজারকে, আমি চিনি, বাট ইউজারকে আমি চেনা মানে এই নয় যে মেসেজে সেটা থাকছে।
তো এমন কিছু থাকতে হবে যাতে মেসেজের মধ্যে সেটা ছাপ থাকে যে হ্যাঁ এটা এই ইউজার থেকে এসছে, সেটাই নন রেপুডিয়েশন অ্যাকচুয়ালি, সেটাই নন রেপুডিয়েশন অ্যাকচুয়ালি। আর ইন্টিগ্রিটিটা হচ্ছে তোমার টোটাল জিনিসটা ইন্ট্যাক্ট ওয়েতে ইউ আর রিসিভিং ইট, সো দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রিটি। সো under message security actually you have to achieve all these things. Okay, and don't forget it we are not talking about the email system. Email system is a part of it, but without apart from the email system also we send messages and receive messages. ঠিক আছে, তো সেই মেসেজ প্রসিডিউর কথা ভাবো যেখানে আমরা নর্মাল নর্মাল আমি বলবো যে আমরা ধরো কোনো প্রোটোকলের সাহায্য নিয়ে কোনো প্রোটোকল ইউজ করে আমরা কোনো মেসেজ সেন্ড করছি, আমরা এফটিপি দিয়ে কোনো ফাইল সেন্ড করছি, অল দ্যাট এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি। তো যে কোনো রকম কমিউনিকেশন বিটুইন সেন্ডার এন্ড রিসিভার আমরা সেখানে মেসেজগুলো সেন্ড রিসিভ করছি। তো সেই মেসেজ সেন্ড রিসিভের কথা আমি বলছি। ধরা যাক এটাও হতে পারে যা ধরো রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকলে আমরা যখন নেইবার নোডের সঙ্গে আমার ডিসটেন্স ভেক্টর শেয়ার করছিলাম, যখন রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকলে নেইবার নোডের সঙ্গে আমার ডিসটেন্স ভেক্টর শেয়ার করছিলাম, সেটা আমরা করছিলাম অ্যাকচুয়ালি ইউডিপি প্রোটোকল ইউজ করে। তো সেখানে তো এটা হতেই পারে যে সেখানেও আমার এই প্রাইভেসি, অথেন্টিকেশন, ইন্টিগ্রিটি, নন রেপুডিয়েশন দরকার। ঠিক আছে, সেখানেও তো আমার এই দরকার হতে পারে টু ভেরিফাই দ্য নাথিং অ্যাকচুয়ালি, যে সেটা যে ওই ডিসটেন্স ভেক্টর মানে যে রাউটার নোড 1 থেকে যে নোড 2 এর কাছে এসেছে সেটা তো ভেরিফাই করার দরকার হতেই পারে। তো at each and every stage of কমিউনিকেশন আমাদের এই জিনিসগুলো দরকার, সিকিউরিটি এনফোর্সমেন্টটা দরকার। তো সেই এই চারটে হচ্ছে সেই সিকিউরিটি এনফোর্সমেন্টের ব্যাপার। একটু চট করে লিখে রাখো, আন্ডার প্রাইভেসি লেখো, ফার্স্ট পয়েন্ট প্রাইভেসির আন্ডারে লেখো, একটা করে লাইন লিখে রাখো প্রাইভেসি আন্ডারে লেখো যে প্রাইভেসি means that the sender and the receiver expect confidentiality. This is the thing, privacy. Privacy means that the privacy means that the sender and the receiver expect confidentiality. Okay, that is privacy. Confidentiality means the message will be confidential to the sender and receiver only. That message cannot be interpreted by anybody else except the sender and the receiver. That is confidentiality. So that is privacy. Next is authentication, or better way, message authentication. Message authentication. What is message authentication? Write down. Sorry. It means that the receiver needs to be sure of the sender's identity and that an imposter or intruder, you can say, has not sent the message. This is the privacy. Privacy means that the sender and the receiver expect confidentiality. Or message authentication means that the receiver needs to be sure of the sender's identity and that an imposter has. So we are discussing about message security. Under message security there are 4 things actually. The first thing is message privacy. We have to assure privacy. What is privacy? Privacy means that the sender and the receiver expect confidentiality. So that is privacy. Next is message authentication. What is message authentication? It means that the receiver needs to be sure of the sender's identity and the imposter has not sent the message. The message to the imposter or intruder to send colony, that has to be ensured. So that is message authentication. Next thing is integrity. Under message security, our next thing what we have to achieve or what we should have actually in our message, that is integrity. Now what is integrity? It means that the data must arrive at the receiver exactly as they were sent. Exactly as they were sent. One second. Integrity. What is integrity? Integrity means
আমাদের এনশিওর করতে হবে যে whether you are getting the whole message or not, whether you are getting the entire message or not, that is integrity. তার মানে ইন্টিগ্রেটেডলি টোটাল মেসেজটা রিসিভ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আমাকে এনশিওর করতে হবে। সো বুঝতে পারিস ইট means that the data must arrive at the receiver exactly as they were sent. So this is integrity. It means that the data must arrive at the receiver exactly as they were sent. That is integrity. Okay. Now next one is non-repudiation. Non-repudiation is our next term. Non-repudiation. What is non-repudiation? Non-repudiation means we are assured that when the sender is getting an assurance or sender is getting some proof that the particular message has come from the particular particular receiver only, from the particular receiver's end. That is the non-repudiation thing. Non-repudiation মানে রিসিভার যদি মনে করে, রিসিভার তাহলে প্রমাণ করতে পারবে যে এই মেসেজটা কোন সেন্ডার থেকে এসেছিল, এবং সো দ্যাট সেন্ডার ক্যানট ডিনাই ইট অলসো, সেন্ডার ডিনাই করতে পারবে না যে মেসেজটা ওর থেকে এসেছিল। সো দ্যাট কাইন্ড অফ প্রুফ will be there in my message, and when that facility will be there, we will say that we have achieved non-repudiation. So non-repudiation টা লেখো যে it means that the receiver must be able to prove that received message came from a specific sender. The sender must not be able to deny sending a message that he or she in fact did send. So this is about the non-repudiation. শুনতে পাচ্ছিস তো দাদা? আসলে নেই তো? ভয়েস শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। So that is about non-repudiation. Non-repudiation কি বললে it means that the receiver must be able to prove that a received message came from a specific sender. The sender must be able to deny, must not be able to deny send a message that he or she in fact did send. So এই রিসিভার যে মেসেজ সেন্ড করেছিল সে ওটা ডিনাই করতে পারবে না। সো দ্যাট ইজ নন রেপুডিয়েশন। তো এই চারটে জিনিস আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে টু এনশিওর মেসেজ সিকিউরিটি, এবং আমরা আজকে এটাই দেখবো যে চারটে জিনিসকে কি করে অ্যাচিভ করা যায়, তা করার জন্য আমাদের কি কি করতে হয়। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আজকে আমাদের পড়ার বিষয়। ওকে, তো আমি একটা যেমন করি আর কি, নোট একটা শেয়ার করছি ফার্স্টে, সেই নোটটা শেয়ার করে আমি বলছি যে কি করে আমরা জিনিসগুলোকে অ্যাচিভ করবো। এখানে আমাদের যেটা এটা চ্যাপ্টার 31 এর জিনিস, ফাউন্ডেশনাল চ্যাপ্টার 31 এর জিনিসটা পারি। তো এই যে 4th এডিশন বা 5th এডিশন যদি থাকে তাহলে 31 এ আছে, 3rd এডিশনে চ্যাপ্টার 30 তে আছে। যাই হোক, তো এট ফার্স্ট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই জিনিসটাই যে আমরা কি কি ডিসকাস করবো। আমরা ডিসকাস করবো এই মেসেজের কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি, অথেন্টিকেশন, নন রেপুডিয়েশন, এইসব জিনিসগুলো। তো
So this is the actual thing, যে সিকিউরিটি সার্ভিসের আন্ডারে দুটো জিনিস আসছে, একটা হচ্ছে মেসেজ আর একটা হচ্ছে এনটিটি। মেসেজের ক্ষেত্রে আমার চারটে জিনিস আসছে, যেগুলো আমরা বললাম: কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি, অথেন্টিকেশন, নন রেপুডিয়েশন। কনফিডেন্সিয়ালিটি মানে প্রাইভেসিটাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি বলা হচ্ছে, একই ব্যাপার। আর একটা হচ্ছে এনটিটি যদি হয় তাহলে এনটিটির অথেন্টিকেশনটা দরকার। এনটিটি মানে কোনো বস্তু, কোনো নোট, কোনো মেসেজও হতে পারে, তাহলে অথেন্টিকেশন এই ব্যাপারটা, বা কোনো ইউজার, তাহলে অথেন্টিকেশন, ইউজার এনটিটি অ্যাকচুয়ালি, তো তাহলে অথেন্টিকেশন দরকার। তো এই জিনিসগুলো আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি সিকিউরিটি সার্ভিসের আন্ডারে, আমাকে এই জিনিসগুলো অ্যাচিভ করতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। সো মেসেজ কনফিডেন্সিয়ালিটি এন্ড অল দ্যাট আমি বলছি। এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে we are trying to achieve confidentiality with two things. One is confidentiality with symmetric key cryptography, another is confidentiality with asymmetric key cryptography. আমরা এই দুটো কি ক্রিপ্টোগ্রাফি আগের দিন দেখেছি। সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি মানে শেয়ার্ড কি ক্রিপ্টোগ্রাফি যেটা, অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি মানে যেটা এই পাবলিক কি প্রাইভেট কি কনসেপ্টে আসছিল, ঠিক আছে। সো এই দুটো জিনিস দিয়ে কি করে মেসেজ কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যাচিভ করা যায় সেটা দেখছি। তো ভেরি সিম্পল, ছবিটা দেখলেই তুই বুঝতে পারবি। সো দ্যাট প্রথম ছবিটা যেটা আমরা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে শেয়ার্ড কি দিয়ে আমি কি করে কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যাচিভ করেছি বা প্রাইভেসি অ্যাচিভ করেছি। প্রাইভেসি অ্যাচিভ কি করে করেছি? শেয়ার্ড কি দিয়ে। সেম জিনিস, দুটো ইউজার আছে, সেই দুটো ইউজারের একটা শেয়ার্ড কি আছে, যেটাকে আমরা ইভেন্চুয়ালি সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি বলি। শেয়ার্ড কি আছে, সেই শেয়ার্ড কি দুটোকে দিয়ে আমরা আমার সেন্ডার এন্ডে মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করেছি, এবং সেই শেয়ার্ড কিটা দিয়ে আমি রিসিভার এন্ডে মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করেছি। এবার এখানে কনফিডেন্সিয়ালিটি কি করে অ্যাচিভ হচ্ছে? কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যাচিভ হচ্ছে ডিউরিং দ্য ট্রান্সমিশন লাইন যে মেসেজটা যাচ্ছে সেটা তো অ্যাকচুয়ালি সাইফার টেক্সট, প্লেন টেক্সট নয়, সেটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড টেক্সট, সাইফার টেক্সট। সো অবভিয়াসলি দ্যাট if somebody got this cipher text, he or she will be able to interpret it, because he or she will not have the shared key. That intruder will not have the share key. তো intruder যদি share key না থাকে তার কাছে, তাহলে সে তো আর এই মেসেজটাকে পাচ্ছে না। সে কি পাচ্ছে? সে পাচ্ছে অরিজিনাল মেসেজটাকে সে কখনোই পাচ্ছে না। সে কি পাচ্ছে? He is getting the cipher text only, and that cipher text will be something else from the plain text. So it is not possible for the intruder to decrypt it until unless he has that shared key. So that in that way we are achieving confidentiality or privacy in between sender and the receiver by using symmetric key. Okay, so that is by symmetric key cryptography confidentiality achieve করলাম আমরা। আর in case of asymmetric key cryptography, again the thing is same actually. In case of asymmetric key cryptography also the thing is same. Asymmetric key দিয়ে আমরা একই জিনিসটা করতে পারি। This is asymmetric key cryptography. Asymmetric key cryptography ক্ষেত্রে আমার কাছে দুটো অপশন আসছে এখন। একটা অপশন এটা, সেটা হচ্ছে যে আমি রিসিভারের যে কিটা আছে, রিসিভারের একটা পাবলিক কি আছে, একটা প্রাইভেট কি আছে। তো রিসিভারের যে পাবলিক কিটা, রিসিভারের সেই পাবলিক কি দিয়ে আমি মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করলাম, করে আমি সাইফার টেক্সট হিসেবে সেটাকে ট্রান্সমিশন লাইনে পাঠালাম, এবং রিসিভারের যে প্রাইভেট কিটা, সেই প্রাইভেট কি দিয়ে রিসিভার এটাকে ডিক্রিপ্ট করে নিল। সো দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ওয়ে আমি কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যাচিভ করছি বা প্রাইভেসি অ্যাচিভ করছি। তাহলে এইভাবে পাঠালেও আমার কোনো বাইরের লোক, মানে কোনো থার্ড পার্সন যে মেসেজটাকে হ্যাক করার চেষ্টা করছে বা ইন্ট্রুডার হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করছে, সেই মেসেজটাকে উইল নট বি এবল টু ডিক্রিপ্ট ইট, বিকজ তার কাছে ওই প্রাইভেট কি পাবলিক কিটা থাকছে না। ইভেন পাবলিক কিটা যদি থাকে, প্রাইভেট কিটা থাকছে না। যেহেতু প্রাইভেট কিটা থাকছে না, ওই মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট কখনোই করতে পারবে না। ও যদি পেতে পারে সেটা সাইফার টেক্সটটা পেতে পারে, বাট মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করতে পারবে না, কারণ মেসেজ ক্যান বি ডিক্রিপ্টেড বাই দ্য private key of the sender's private key of the sender. কারণ সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে যখন এনক্রিপ্ট করেছি, তাহলে সেন্ডারের পাবলিক প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করা যাবে। এই কনসেপ্টটা আমরা আগের দিন দেখেছিলাম। ওকে, তো এটা একটা, যেখানে আমি সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছি, সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছি, এটা একটা। আরেকটা ঠিক রিভার্সটা, যেখান থেকে আরেকটা কনসেপ্টের উৎপত্তি হয়েছে, যেটার নাম ডিজিটাল সিগনেচার, আমরা আলোচনা করবো। মানে পরেরটা, মানে এখানে ছবিতে যেটা বি দেখানো হয়েছে, সেকেন্ড ছবিটা, তো স্ক্রিনের সেকেন্ড ছবিটা, সেই সেকেন্ড ছবিতে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ঠিক উল্টোটা বলা হয়েছে। দেখা যাক, দেখ যে সেন্ডার, সেই সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করা হচ্ছে, সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করা হচ্ছে, এবং সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এটাকে এনক্রিপ্ট করা হচ্ছে। সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করা হচ্ছে, আমি ভুল বলছি, ইয়েস। এখানে যেটা করা হচ্ছে, না, এখানে যেটা করা হয়েছে
এখানে ডেটা ফাটা হচ্ছে, এখানে বব হচ্ছে তোমার সেন্ডার আর অ্যালিস হচ্ছে তোমার রিসিভার। সরি, এখানে ব্যাপারটা, এখানে যেটা করা হয়েছে একই করা হয়েছে, এখানে কিছু আলাদা করা হয়নি, এখানে একই করা হয়েছে, যেটা ডিজিটাল সিগনেচার হচ্ছে না, এখানে যেটা করা হয়েছে একই করা হয়েছে। এখানে যে রিভার্সলি ছবিটা দেখিয়েছে, এখানে ওই তোমার এই সেন্ডারের প্রাইভেট কি এনক্রিপ্ট করেছে আর সেন্ডারের পাবলিক কি ডিক্রিপ্ট করেছে, ব্যাপারটা একই। এখানে এখানে সেন্ডার বলছে রিসিভারের যেটা করেছে, এখানে রিসিভারের তোমার প্রাইভেট কিটা নিয়েছে, রিসিভারের প্রাইভেট কিটা নিয়েছে, প্রাইভেট কিটা নিতে পারবে না, রিসিভারের পাবলিক কিটা নিয়েছে। এখানে এখানে একটু উল্টো দেখিয়েছে ছবিটা, রিসিভারের পাবলিক কিটা নিয়েছে। দেখ একটু দেখ, দুটো ছবির মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, একটু ভালো করে দেখে নে। এখানে যেটা করেছে, সেকেন্ড ছবিটার কথা আমি বলছি, সেকেন্ড ছবিতে রিসিভারের পাবলিক কিটা নিয়েছে, রিসিভারের পাবলিক কিটা নিয়ে ওটাকে এনক্রিপ্ট করেছে সেন্ডার। সেন্ডার এখানে বব, রিসিভার এখানে অ্যালিস, তাহলে অ্যালিসের পাবলিক কিটা নিয়ে ওটাকে এনক্রিপ্ট করেছে বব। ঠিক আছে, যেহেতু পাবলিক কিটা সবার কাছে আছে, আর অ্যালিসের যেটা প্রাইভেট কি সেটা দিয়ে অ্যালিস ওটাকে ডিক্রিপ্ট করেছে, এইটা। ঠিক আছে, তো এটা ডিজিটাল সিগনেচার নয়, আমি ভাবছিলাম এটা ডিজিটাল সিগনেচার নয়, এটা কিন্তু নর্মাল, মানে জাস্ট দুটো অপশন। একটা হচ্ছে যে সেন্ডার কি করছে, সেন্ডার রিসিভারের পাবলিক কিটা নিয়ে এনক্রিপ্ট করছে আর রিসিভারের প্রাইভেট কিটা দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছে। এখানেও তাই করেছে, অ্যাকচুয়ালি এখানেও তাই করেছে। এখানেও ব্ল্যাক কালারের কিটা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের কিটা হচ্ছে প্রাইভেট কি, আর আর এই যে তোমার গোলাপি কালারের কিটা হচ্ছে পাবলিক কি। অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, পাবলিক কিটা ওপেন টু অল, তার মানে আমি যখন তোমার কি ইউজ করছি, তার মানে আমি তোমার পাবলিক কি ইউজ করছি, আমি তোমার প্রাইভেট কি ইউজ করছি না। আবার তুমি যখন আমার কি ইউজ করছো, তুমি আমার পাবলিক কিটা ইউজ করবে, তুমি আমার প্রাইভেট কিটা ইউজ করবে, মানে কেউ তো পাগল না যে তার পাবলিক প্রাইভেট কিটা করতে দিয়ে দেবে, তা তো নয়। প্রাইভেট কিটা প্রাইভেট পারসন অনলি। সুতরাং যখন আমি অন্য কারোর কি নিয়ে কাজ করছি, অবভিয়াসলি তার পাবলিক কিটা নিয়ে কাজ করছি, তার প্রাইভেট কিটা আমি পাবো না, তার প্রাইভেট কিটা তার কাছে kept secret. সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, মানে ছবিটা জাস্ট দুটো দুদিক থেকে দেখিয়েছে, মানে একবার অ্যালিস ববকে ডেটা সেন্ড করছে, একবার বব অ্যালিসকে ডেটা সেন্ড করছে। মানে ছবিটা দেখে খুব, মানে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যে অন্য ওইটা দেখানোর চেষ্টা করছে, তা করেনি। এটা জাস্ট সিম্পলি একবার অ্যালিসের দিক থেকে ববের দিকে ডেটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে, আর একবার ববের থেকে অ্যালিসের দিকে ডেটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে। এই থিংস আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং সেম, things are happening same. যখন অ্যালিস থেকে ববের দিকে ডেটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে, তখন বব হচ্ছে রিসিভার। সো হোয়াট উই আর ডুইং, we are taking receiver's public key to encrypt the message, and receiver is using its own private key to decrypt the message. Okay, সেকেন্ড ছবিটাও কিন্তু তাই, সেকেন্ড ছবিতে কি হচ্ছে, অ্যালিস কিন্তু তখন রিসিভার, অ্যালিস কিন্তু সেন্ডার নয়, কারণ ডেটা ফ্লোটা দেখো, অ্যালিস কিন্তু তখন সেন্ডার নয়, অ্যালিস কিন্তু রিসিভার। তাহলে কি করছি আমরা, বব কি করছে, অ্যাকচুয়ালি বব অ্যালিসের পাবলিক কিটা দিয়ে এনক্রিপ্ট করছে এন্ড অ্যালিসের প্রাইভেট কিটা দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছে। এই হচ্ছে গল্প, সোজা সবটা গল্প হচ্ছে এটা। তার মানে আমি দুটো জিনিস পেলাম, আমি কনফিডেন্সিয়ালিটি বা মেসেজ প্রাইভেসি অ্যাচিভ করার জন্য আমার কাছে দুটো অপশন আছে। একটা হচ্ছে শেয়ার্ড সিমেট্রিক কি অপশন, যেটা হচ্ছে দুটো মেসেজ, দুটোর মধ্যে দুজনের মধ্যে কিটা শেয়ার হচ্ছে, সেই অপশনটা এটা, সেটা এটা। এখানে ডেটা ফ্লোটা অ্যালিস থেকে বব থেকে অ্যালিস। ঠিক আছে, মানে আমি মানে জাস্ট তোকে বোঝানোর জন্য দুটো দিক থেকে লিখেছি, ব্যাপারটা একই হচ্ছে। তো সেটা হচ্ছে শেয়ার্ড কি অপশন, আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যাসিমেট্রিক কি অপশন দিয়ে আমি যখন অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি কনফিডেন্সিয়ালিটি, তখন আমি কি করছি, আমি সেন্ডার প্রাইভেট কি, আমি রিসিভারের পাবলিক কি ইউজ করে এনক্রিপ্ট করছি সেন্ডার এন্ডে, রিসিভারের পাবলিক কি ইউজ করে এনক্রিপ্ট করছি সেন্ডার এন্ডে, আর রিসিভারের প্রাইভেট কি ইউজ করে রিসিভার মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করছে এর এন্ডে। এই হচ্ছে গল্প, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে আমরা কনফিডেন্সিয়ালিটি বা প্রাইভেসি অ্যাচিভ করছি। ওকে, গেল, সিম্পল জিনিস। ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপরে ইন্টিগ্রিটি। এখন মেসেজ ইন্টিগ্রিটি মানে আমি যেটা বলেছিলাম, যে ইন্টিগ্রিটি মানে তুমি অল টোটাল মেসেজটাকে রিসিভ করছো কিনা সেটাকে এনশিওর করা। ঠিক আছে, সো এই ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করতে গিয়ে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখবো, আমরা সেটাই একটু দেখার চেষ্টা করি। আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করতে গিয়ে ডিজিটাল সিগনেচারেও আসবো। তো to preserve the integrity of a document, both the document and the এই যে মানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলেছে না, ডকুমেন্ট এন্ড দি ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এটাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে কি বলতো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে সাইন, মানে যা ইউজার মেসেজটা সেন্ড করছে তার সাইন মানে সেটা হাতে সাইন করবে সেরকম নয়, তার ডিজিটাল সাইন, ডিজিটাল সিগনেচার আনলিমিটেড। ঠিক আছে, তো প্রিজার্ভ দি ইন্টিগ্রিটি আমরা দুটো জিনিস চাই, ডকুমেন্টটা ইটসেলফ ডকুমেন্টটা চাই, এবং তার সঙ্গে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট চাই,
যে বা একটা ডাইজেস্ট চাই, একটা সাইন চাই যে সাইনটা ইন্ডিকেট করবে মেসেজটার ইন্টিগ্রিটি। কিভাবে করবে আমি বলছি, দেখো জিনিসটা খুব সিম্পল। দেখো এখানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন ইউজ করা হয়। এর মধ্যে দুটো হ্যাশ ফাংশন খুব ইম্পর্টেন্ট। দুটো হ্যাশ ফাংশনের নাম, একটার নাম হচ্ছে MD5 দ্য মেসেজ ডাইজেস্ট 5, আরেকটার নাম হচ্ছে SHA1 দ্যাট ইজ সিকিউর হ্যাশ অ্যালগরিদম 1। আমি লিখছি দুটো হ্যাশ ফাংশন আমরা এখানে ইউজ করি। দুটো হ্যাশ ফাংশন আমরা ইউজ করি। একটার নাম হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন দুটো ইউজ করি আমরা এখানে। একটার নাম হচ্ছে MD5, আরেকটার নাম হচ্ছে SHA1। এই MD5 মানে হচ্ছে মেসেজ ডাইজেস্ট 5, আর SHA1 মানে হচ্ছে সিকিউর হ্যাশ অ্যালগরিদম। ঠিক আছে, এই দুটো হ্যাশ ফাংশন ইউজ করা হয়। এর মধ্যে MD5টা হচ্ছে MD5 যেটা 120 বিট ডাইজেস্ট। MD5 যেটা ওটা 120 বিট। MD5টা 120 বিট ডাইজেস্ট। ডাইজেস্ট কি আমি আসছি, বুঝতে পারবে ডাইজেস্ট। আর MD5টা হচ্ছে 120 বিট ডাইজেস্ট। আর SHA1 যেটা ওটা হচ্ছে তোমার 160 বিট প্রবাবলি। হ্যাঁ 160 বিট ডাইজেস্ট, 160 বিট ডাইজেস্ট। ওকে, এটা হচ্ছে এদের প্রপার্টি, তোমাকে এর বেশি এখানে কিছু জানতে হবে না। হ্যাশ ফাংশন, যে দু ধরনের হ্যাশ ফাংশন এখানে ইউজ করা হয় তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে MD5 মেসেজ ডাইজেস্ট 5 যেটা 120 বিটের ডাইজেস্ট ফরম্যাট, আরেকটা হচ্ছে তোমার SHA1 যেটা 160 বিট ফরম্যাট। বাস এইটুকু জানলেই হবে। হ্যাশ ফাংশন কি আশা করি জানো। হ্যাশ ফাংশন তোমরা নিশ্চয়ই করেছো, ডিবিএমএস করছো, ডেটা স্ট্রাকচার করছো। হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে একটা ফাংশন, তুমি জানো নিশ্চয়ই। ডেটা স্ট্রাকচার ডিবিএমএস আমরা ইন্ডেক্সিং এর জন্য হ্যাশ ফাংশন ইউজ করি। হ্যাশ ইন্ডেক্সিং হয়েছে না, হয়েছে হ্যাশ ইন্ডেক্সিং হয়েছে, খবর হয়েছে এখনো ডিবিএমএস এ? হয়নি এখনো, আচ্ছা। হ্যাশ ইন্ডেক্সিং হচ্ছে এই হ্যাশ হচ্ছে একটা ফাংশন, যে ফাংশনটার উপরে উপরে আমি যদি কোনো ভ্যালু দিই, যে কোনো ভ্যালু 0 1 2 3 যাই ভ্যালু দিই, ওটা একটা জেনারেট করবে, একটা তার অরিজিনাল ভ্যালু আসবে। মানে x² প্লাস x প্লাস 1 পলিনোমিয়াল একটা। ওকে, তাহলে fx ফাংশনটা হচ্ছে fx ইকুয়াল টু দিস। তাহলে এখানে f যদি 1 হয়, f1 হলে একটা তার ভ্যালু আসবে, তাই না? আমি বললাম ধরা যাক যে এইটা, ধরা যাক এটা fx ইকুয়ালস টু x² প্লাস x প্লাস 1। ঠিক আছে এটা। এবার আমি বললাম, আমি ডিএমএস এ আমি যখন ইন্ডেক্সিং করব, আমি বললাম যে আমার ইন্ডেক্সিংটা হবে এরকম f অফ 1, ওকে, দেন f অফ 2, এরকম ভাবে যাবে। f অফ 1 f অফ 2 এরকম ভাবে যাবে। তাহলে f অফ 1 এর একটা ভ্যালু হবে। এই f অফ 1 কত হবে? f অফ 1 এখানে কত হবে? এই ফাংশনে f অফ 1 এর ভ্যালু কত হবে? হ্যাঁ, f অফ 2 এর ভ্যালু কত হবে? f অফ 2 এর ভ্যালু, হ্যাঁ। তাহলে এইভাবে একটা করে জেনারেট করবে লোকেশন, সেই লোকেশনে আমি ডেটাগুলো স্টোর করব। এটা যেটা এসে হ্যাশ ফাংশনে হয়। আর এখানে আমরা কি করছি, এখানে সেরকমই আমরা হ্যাশ ফাংশন ইউজ করে আমাদের যে মেসেজটা, সেরকমই হ্যাশ ফাংশন ইউজ করে এই MD5 বা SHA1 মানে এত সোজা সিম্পল হ্যাশ ফাংশন নয়, মানে জটিল ফাংশন ওখানে হোয়াট এভার, সেই হ্যাশ ফাংশন ইউজ করে আমার যে অরিজিনাল মেসেজটা, ছবিতে দেখো অরিজিনাল যে মেসেজটা, সেই মেসেজটার উপরে হ্যাশ ফাংশন ইউজ করে আমি মেসেজের একটা আমি যে আউটপুটটা পাবো মেসেজটা, কনভার্টেড যে জিনিসটা পাবো মেসেজটা, সেটাকে আমি বলবো মেসেজের ডাইজেস্ট। এবং সেটাই হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সেটাকে আমরা বলছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট। মেসেজের ডাইজেস্ট মানে মেসেজটা, অরিজিনাল মেসেজটার উপরে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে একটা মেসেজের ডাইজেস্ট করলাম। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফিঙ্গারপ্রিন্ট অফ দ্য মেসেজ। দ্যাট ইজ ইন্ডিকেটিং দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট। স্যার একবার বলুন ডাইজেস্টটা, আরেকবার বলুন ডাইজেস্ট। ডাইজেস্টটা হচ্ছে আমার যে অরিজিনাল মেসেজটা আছে, সেই অরিজিনাল মেসেজটার উপরে আমি হ্যাশ ফাংশন, কোনো একটা হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করবো। সেই হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করলে মেসেজটা যেটা অরিজিনাল মেসেজটা যেটা, সেটা একটা কনভার্টেড ফর্মে চলে যাবে। ওই ফাংশনে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করার ফলে হ্যাশ ফাংশনের একটা কনভার্টেড ফর্মে চলে যাবে। হ্যাঁ, মানে ধরা যাক যে আমার যদি এবিসিডি দেখাতে হবে, ধরা যাক যে মেসেজটা হচ্ছে এবিসিডি। এবার এবিসিডি মানে আমি লিখলাম 1 2 3 4। ঠিক আছে, আমার কাছে তাহলে অরিজিনাল ছিল 1 2 3 4। ঠিক আছে, তাহলে ধরা যাক যে আমার অরিজিনালটা আমি ব্যাক করে দেখো, আমি দেখো তোমায় বলছি। দেখো সুব্রত বেরিয়ে গেছিল, বাংলা সুব্রতকে অ্যাকসেপ্ট করি। এত নেটের প্রবলেম না, মানে মহা মুশকিল এগুলো।
সুব্রত এসছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে ধরো মেসেজ ডাইজেস্ট, ধরো আমার মেসেজটা হচ্ছে অরিজিনাল মেসেজ, ঠিক আছে, আমি লিখছি এখানে অরিজিনাল মেসেজ। অরিজিনাল মেসেজটা সাপোজ আমি পাঠাতে চাইছি এবিসিডি, ওকে, হলো। এবিসিডি মানে অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্টারপ্রেট হচ্ছে অ্যালফাবেটিক্যালি অর্ডার বলে 1 2 3 আর 4, এটা হচ্ছে অরিজিনাল মেসেজ। তার মানে অরিজিনাল মেসেজ হচ্ছে 1 2 3 4 যেটা আমি পাঠাবো, ওকে। তো আমি সেটা করছি, এবার তার আমি ডাইজেস্ট তৈরি করবো, এটা ডাইজেস্ট তৈরি করবো। এটা ডাইজেস্টটা কিভাবে তৈরি করবো, এটার উপরে আমি একটা হ্যাশ ফাংশন ইউজ করবো। কোন হ্যাশ ফাংশনটা? এফএক্স ফাংশনটা, যেটার কথা বললাম, ওই এফএক্স ফাংশনটা ইউজ করবো। তাহলে সেই এফএক্স ফাংশনটা ইউজ করলে 1 এর বদলে আমি কি পাচ্ছিলাম? 3 পাচ্ছিলাম। 3 এর বদলে আমি কি পাচ্ছিলাম? 6 পাচ্ছিলাম। এরকম ভাবে 3 এর বদলে আমি যেটা পাবো সেটা, 4 এর বদলে যেটা পাবো সেটা। তাহলে এইভাবে আমি 3 6 এই যেটা পেলাম, এটা হচ্ছে মেসেজটা ডাইজেস্ট। এটা হচ্ছে মেসেজটা ডাইজেস্ট। তাহলে এটা কিন্তু অরিজিনাল মেসেজটা নয়, এটা কিন্তু মেসেজটা ডাইজেস্টটা পেলাম। এটা আমি বলছি মেসেজ ডাইজেস্ট, এটা আমি বলছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ঠিক আছে। তাহলে এটা কোথায় হচ্ছে? এটা ওই অরিজিনাল মেসেজটার উপরে হ্যাশ ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করে ডাইজেস্টটা পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে অরিজিনাল মেসেজটাকে ডাইজেস্ট করে এই হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে ডাইজেস্ট আমি পাচ্ছি। এটা হলো মেসেজ ডাইজেস্ট, ঠিক আছে, বুঝে গেছে অনন্যা? আচ্ছা, এই যে মেসেজ ডাইজেস্ট, লজিক্যালি এই যে মেসেজ ডাইজেস্ট আমি পেলাম, এই ডাইজেস্টটাকে আমায় সিক্রেট রাখতে হবে। এই ডাইজেস্টটাকে আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করব না, এই ডাইজেস্টটাকে আমি আপাতত সিক্রেট রাখবো, ঠিক আছে, হলো। এবার এই ছবিটা দেখো, এখানে আমরা কি করেছি? এখানে আমরা যেটা করছি বেসিক্যালি সেটা হলো এই যে আমার মেসেজটা, মানে অ্যালিস যে মেসেজটা পাঠাচ্ছে, অ্যালিস যে মেসেজটা পাঠাচ্ছে বটকে, তো অ্যালিস কি করছে? অ্যালিস ওই মেসেজটার উপরে কোনো একটা হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করছে, হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে ডাইজেস্ট তৈরি করছে মেসেজটা। তাহলে সেই ডাইজেস্টটা তৈরি করলো, তাহলে মেসেজটা যখন পাঠাচ্ছে অ্যালিস, তখন ডাইজেস্টটার সঙ্গে ডাইজেস্টটা পাঠাচ্ছে এবং ডাইজেস্টটার সঙ্গে অরিজিনাল মেসেজটাকেও পাঠাচ্ছে। ডাইজেস্টটা পাঠাচ্ছে, ডাইজেস্টটার সঙ্গে অরিজিনাল মেসেজটাকেও পাঠাচ্ছে, মানে অরিজিনাল মেসেজটা ইনট্যাক্ট, মানে এটা এবিসি মানে 1 2 3 4 অরিজিনাল মেসেজটাও গেল, আর তার যে ডাইজেস্ট ওই 3 6 7 whatever যেগুলো আসছে সেটাও যাচ্ছে। তাহলে ওইটাও যাচ্ছে, তার সঙ্গে অ্যাপেল করে অরিজিনাল মেসেজটাও যাচ্ছে। তাহলে দুটোই যাচ্ছে আমার ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে, অরিজিনাল মেসেজটাও যাচ্ছে, ডাইজেস্টও যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু আমি প্রাইভেসির কথা বলছি না, এখানে আমি কি অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি? এখানে আমি অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি ইন্টিগ্রিটি। এখানে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট প্রাইভেসি। প্রাইভেসি কিন্তু অ্যাচিভ করার জন্য আমি পাবলিক কি, প্রাইভেট কি এইসব ইউজ করেছি, বা সিমেট্রিক কি ওইসব ইউজ করেছি। তো এখানে কিন্তু প্রাইভেসি মানে তোমার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে আপনি তো ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে অরিজিনাল মেসেজটাই বাড়িয়ে দিলেন, আপনি কি পাবেন? তাহলে তো সবাই পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঘটনা তাই, পেয়ে যেতে পারে। তো আমি কিন্তু অরিজিনাল, এখানে কিন্তু আমার কনসার্নটা প্রাইভেসি নয়, এখানে কিন্তু আমার কনসার্নটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটিকে অ্যাচিভ করা, ঠিক আছে। সো সেই জন্য আমি ইন্টিগ্রিটি নিয়ে ভাবছি আপাতত। আপাতত তুমি প্রাইভেট অ্যাবাউট প্রাইভেসি, ওকে। সো আমি অ্যালিস কি করছে? ওর যে মেসেজটা, সেই মেসেজটার উপরে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করছে। হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করার পরে ওই মেসেজের ডাইজেস্ট তৈরি করলো, ডাইজেস্টটা পেলো, ডাইজেস্টের সঙ্গে অরিজিনাল মেসেজটাকে অ্যাপেন্ড করলো। তাহলে ডাইজেস্ট এবং অরিজিনাল মেসেজ দুটোকেই ও পাঠাচ্ছে রিসিভারের কাছে। ডাইজেস্ট এবং অরিজিনাল মেসেজ দুটোকেই ও পাঠাচ্ছে রিসিভারের কাছে, ঠিক আছে। এবার রিসিভার কি করবে? রিসিভার চেক করছে যে ডাইজেস্টটা আর রিসিভার এই কি হচ্ছে, দেখো রিসিভার এন্ডে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিসিভার ডাইজেস্ট এবং অরিজিনাল মেসেজ দুটোই রিসিভ করলো। তো এবার অরিজিনাল মেসেজটার উপরে রিসিভার সেম হ্যাশ ফাংশনটাকে আবার অ্যাপ্লাই করছে। অরিজিনাল মেসেজটার উপরে রিসিভার, ছবিটা দেখো, সেম হ্যাশ ফাংশনটাকে আবার অ্যাপ্লাই করছে, করে তার ডাইজেস্ট তৈরি করলো, তাহলে এবার তার কাছে, তাহলে এবার রিসিভারের কাছে দুটো ডাইজেস্ট হলো। একটা ডাইজেস্ট যেটা রিসিভারের কাছে সেন্ডার পাঠিয়েছে অরিজিনাল মেসেজের সঙ্গে, আরেকটা ডাইজেস্ট যেটা রিসিভার অরিজিনাল মেসেজটার উপরে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে এখন এখানে তৈরি করলো। তাহলে রিসিভার এই দুটো ডাইজেস্টকে এবার কম্পেয়ার করবে, if these two digests are same, then the message is integrated, then the message is okay, otherwise the message is not okay, right? কেননা যদি ওই অরিজিনাল মেসেজটায় কোনো প্রবলেম অকার করে, তাহলে অবভিয়াসলি সেই অরিজিনাল মেসেজটার উপরে যদি হ্যাশ ফাংশন আমি চালাই, তাহলে সেম ডাইজেস্ট তৈরি হবে না। মানে go back to your simple এক্সাম্পল যেটা আমি দিয়েছিলাম, যে ধরা যাক যে অরিজিনাল মেসেজটা আমার ছিল 1 2 3 4, আমি তার উপরে এফএক্স হ্যাশ ফাংশনটা চালানোর ফলে 3 6 7 সামথিং আমি পেয়েছিলাম। এবার আমি রিসিভারের কাছে যখন পাঠাচ্ছি, রিসিভার হয়তো রিসিভ করলে হ্যাশ ফাংশনটা ওই 3 6 ওগুলো রিসিভ করলো, কোনো অসুবিধা নেই। রিসিভার রিসিভ করলো হ্যাশ ফাংশন 3 6 7 এসবগুলো রিসিভ করলো, কিন্তু অরিজিনাল মেসেজ যেটা রিসিভ করলো সেটা হলো 1 2 5 4, সাপোজ 1 2 5 4।
তাহলে 1 to 5 4 এর উপরে আমি যদি হ্যাশ ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওই 3 6 7 যেটা আমার ডাইজেস্ট ছিল সেই ডাইজেস্টটা তৈরি হবে না, অন্য কিছু তৈরি হবে, অন্য ভ্যালু আসবে। তার মানে আমি বুঝে যাবো যে আমার মেসেজটা ইন্টিগ্রেটেড হতে নেই, আমার মেসেজটা ভুলে গেছে, আমার মেসেজটা ডিস্টর্টেড হয়েছে। ওকে, so in that way আমরা checking the integrity, we are checking the integrity of the message. Tell me whether you have understood or not. বুঝতে পারলে কি বললাম? না বুঝতে পারলে বলো, আমি বলছি আরেকবার, বলো না। আমি এটাও মাঝে মাঝে বুঝতে পারছি না তোরা শুনতে পাচ্ছিস কিনা, সেটাই আমার ডাউট হয়ে যাচ্ছে। বুঝেছি, ভেরি গুড। আরেকবার শর্টে বলবেন স্যার, শুনে আরেকবার কেউ একটা বলেছে আরেকবার শর্টে বলতে। আচ্ছা, আমি আবার বলছি, মানে দেখো এক্সাম্পল দিয়ে দেখো, ধরো সেন্ডার এন্ডে তুমি আছো, সেন্ডার এন্ডে তুমি আছো, ওকে, তুমি এখন সেন্ডার এন্ডে আছো, তোমার অরিজিনাল মেসেজ হচ্ছে 1 2 3 4, ঠিক আছে? সেন্ডার এন্ডে তুমি আছো, তোমার অরিজিনাল মেসেজ হচ্ছে 1 2 3 4, ঠিক আছে? তোমাদের যে হ্যাশ ফাংশনটা আছে সেটা হচ্ছে এফএক্স ফাংশনটা, যেটা হচ্ছে ওইটা যেটা বলেছিলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস 1, ঠিক আছে? এখানে তোমার কাজ কি সেন্ডার এন্ডে? তোমার কাজ হচ্ছে অরিজিনাল মেসেজ যেটা মানে 1 2 3 4 তার উপরে তোমার এই হ্যাশ ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করা, মানে এফএক্স কে অ্যাপ্লাই করা, এফএক্স কে অ্যাপ্লাই করা, ঠিক আছে? তুমি এফএক্স কে অ্যাপ্লাই করবে। তাহলে এফএক্স কে অ্যাপ্লাই করলে তুমি কি পাবে? তুমি ভ্যালুগুলো পাবে। 1 অ্যাপ্লাই করলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে 3, 2 অ্যাপ্লাই করলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে 6, হ্যাঁ 4 5 6 6, 3 অ্যাপ্লাই করলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে 9, 9 প্লাস 1 10, সরি 9 প্লাস 1 9, 2 অ্যাপ্লাই করলে কত পাচ্ছি আমরা? 6 তো পাচ্ছি না, 2 অ্যাপ্লাই করলে কত পাচ্ছি? 4, 4 প্লাস 2 6 প্লাস 1 7, 7 পাচ্ছি, তাই না? আচ্ছা, 3 অ্যাপ্লাই করলে আমরা কত পাচ্ছি? দেখ 9 প্লাস 3, 9 থেকে 12 এত 13, সম্ভবত 13 পাচ্ছি, চেক করে নে। 4 অ্যাপ্লাই করলে কত পাচ্ছি? 16 প্লাস 4 20 প্লাস 1 21, তাহলে আমরা পাচ্ছি এইটা 11 কেন? 11 কোনটা? যেতে পারে, আমি ভুল করেছি হয়তো হিসেবে, মোটামুটি মানে যেটা পাচ্ছি আমি ওই 1 2 3 4 এর উপরে 1 2 3 4 এর উপরে আমি হ্যাশ ফাংশনটাকে অ্যাপ্লাই করে আমি একটা ভ্যালু পাচ্ছি। এই যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, যে ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি, ধরা যাক যে 3 7 13 21 যে ভ্যালুটা আমি পেলাম, এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার ডাইজেস্ট। এই 3 7 20 31 এই ভ্যালুটা যদি আমি পাই, সো দ্যাট ইজ মাই ডাইজেস্ট, সো দ্যাট ইজ মাই ডাইজেস্ট, এটাই আমি ডাইজেস্ট পেলাম। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই 1 2 3 4 এর উপরে আমি সেন্ডার এন্ডে যখন এফএক্স ফাংশনটাকে রান করালাম, সেটা হচ্ছে ডাইজেস্ট, হলো? এবার সেন্ডার এন্ডে আমি কি করছি? আমি ডাইজেস্ট and the original message, digest and the original message, ঠিক আছে? ডাইজেস্ট আর এই অরিজিনাল মেসেজ, এই দুটোকেই আমি সেন্ডার এন্ড থেকে রিসিভার এন্ডে পাঠাচ্ছি। এই দুটোকেই ডাইজেস্ট এবং অরিজিনাল মেসেজ, এই দুটোকেই সেন্ডার এন্ড থেকে রিসিভার এন্ডে পাঠাচ্ছি, দুটোই যাচ্ছে, দুটোই যাচ্ছে, ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে দুটোই যাচ্ছে। তাহলে রিসিভারের কাছে কি এলো? রিসিভারের কাছে মেসেজের ডাইজেস্টটা এলো, মানে 3 7 এইসব যদি এটা এলো, আর 1 2 3 4 অরিজিনাল মেসেজটা এলো, এবং রিসিভারের কাছেও হ্যাশ ফাংশনটা আছে। হ্যাশ ফাংশনটা কমন, হ্যাশ ফাংশনটা রিসিভারের কাছেও আছে, মানে এফএক্স ফাংশনটা রিসিভারের কাছেও আছে, এফএক্স ফাংশনটা রিসিভারের কাছেও আছে। এবার রিসিভার এন্ডে কি হচ্ছে তাহলে? এবার রিসিভার থেকে চেক করবে মেসেজের ইন্টিগ্রিটি। রিসিভারের কাছে দুটো জিনিস আছে, কি আছে? ডাইজেস্ট আছে, ঠিক আছে? ডাইজেস্ট আছে, ওই 3 7 এটা ওই ডাইজেস্ট আছে, 13 21 ওই ডাইজেস্টটা আছে, আর কি আছে? আর আছে অরিজিনাল মেসেজটা 1 2 3 4 অরিজিনাল মেসেজটা আছে, ঠিক আছে? আর কি আছে? আর রিসিভারের কাছে এই ফাংশনটা আছে, হ্যাশ ফাংশনটা, এটাও আছে রিসিভারের কাছে, ঠিক আছে? রিসিভারের কাছে হ্যাশ ফাংশনটা আছে, ঠিক আছে? এবার রিসিভার কি করবে? রিসিভার ওই যে হ্যাশ ফাংশনটা, সেই হ্যাশ ফাংশনটাকে আবার অরিজিনাল মেসেজ মানে 1 2 3 4 এর উপর আবার চালাবে। রিসিভার হ্যাশ ফাংশনটাকে 1 2 3 4 এর উপর আবার চালাবে, তার মানে এফএক্সটাকে আবার চালাবে ওই 1 2 3 4 এর উপরে, এফএক্সটাকে আবার চালাবে ওই 1 2 3 4 এর উপরে, ঠিক আছে? এফএক্সটাকে আবার 1 2 3 4 এর উপরে চালাবে, ঠিক আছে? চালালেও কি পাবে? ও আবার ডাইজেস্ট পাবে,
আবার ডাইজেস্ট পাবে। সেই ডাইজেস্টটা কি হওয়া উচিত? যদি মেসেজটা ইনট্যাক্ট থাকে, মানে যদি 1 2 3 4 হয় ভ্যালু ধরো, তাহলে ডাইজেস্টটা আবার এই একই হবে। ওই যদি 3 7 13 11 21 এইসব হবে, ঠিক আছে? এই ডাইজেস্টটা কখন ডিফার করবে? এই যে সেকেন্ড ডাইজেস্টটা রিসিভার তৈরি করবে রিসিভারের এন্ডে, এটা কখন ডিফার করবে? যদি 1 2 3 4 এর বদলে অন্য কিছু থাকে, তাহলে যে 1 2 4 5 এরকম থাকলো, চেঞ্জ হয়ে যায় যদি ভ্যালুটা, তাহলে নিশ্চয়ই ডাইজেস্টটাও চেঞ্জ হবে। তাহলে এই এফএক্স ভ্যালুটার উপর চালালে নিশ্চয়ই একই ভ্যালু পাবে না, ডাইজেস্টটাও চেঞ্জ হবে। তাহলে যখন যদি ডাইজেস্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে রিসিভার বুঝতে পারবে যে মেসেজটা কোনো ঘটনা পেয়ে গেছে, মেসেজটা কোনো গন্ডগোল আছে, মেসেজটা কোনো প্রবলেম আছে, কোনো বিট চেঞ্জ হয়েছে মেসেজটার মধ্যে। তাহলে এইভাবেই আমরা উই আর চেকিং দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য মেসেজ। এইভাবেই আমরা ইন্টিগ্রিটি অফ দি মেসেজটাকে চেক না, ডিসকার্ড তো হবে, অবভিয়াসলি ডিসকার্ড তো হবে, মানে মেসেজটাকে চেক করে আমরা বলবো যে ইন্টিগ্রিটি ঠিক নেই, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ, দ্যাট ইজ দ্য চেকিং ইন্টিগ্রিটি। ওকে, এবার এইখান থেকে একটা কনসেপ্ট আসে, অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আরেকটা কনসেপ্ট আসে, সেটা হলো ডিজিটাল সিগনেচার। সেটা আমরা আসছি ক্যাজুয়ালি। আচ্ছা, তার আগে আমি বলে দিই এই বলছি যখন যখন রিসিভারের কাছে যাবে, মানে ওই ফার্স্ট বার ডাইজেস্ট করার পর আর অরিজিনাল দুটোই, ওখানে মানে বুঝবে কি করে যে কোনটা ডাইজেস্ট মেসেজ আর কোনটা অরিজিনাল মেসেজ? সেই টেকনোলজি আছে, সেটা আলাদা করে বোঝা যাবে। সেই টেকনোলজি আছে, অবভিয়াসলি অরিজিনাল মেসেজটার ডাইজেস্টের মেইন সমান হবে না। যার এটা একটা লজিক হতেই পারে, ভালো প্রশ্ন। এটা একটা লজিক হতেই পারে যে যেটা লেন্থ বড়, মানে যেটা সাইজ বড় সেটা অরিজিনাল মেসেজ, যেটা সাইজ ছোট সেটা ডাইজেস্ট। এটা হতেই পারে, মানে ডাইজেস্ট মানে কম্প্রেস করছে হয়তো, মানে যেটা বেরোলো সেটাকে আবার কম্প্রেশন আছে, কম্প্রেস করে নিল। তো সেটা বোঝানো মানে লজিক্যালি যেটাকে তোমার ডিফারেন্সিয়েট করার জায়গা থাকবে প্রোগ্রামেটিক্যালি, সেটা কোনো ইস্যু নয়, ঠিক আছে? আমি বললাম যে অরিজিনাল যে মেসেজটা সেটাকে আমি অ্যাজ ইট ইজ পাঠাচ্ছি, কোনো কম্প্রেশন করছি না। ডাইজেস্টটাকে আমি হয়তো এর উপর আবার কম্প্রেশন অ্যালগরিদম চালিয়েছি, হ্যাশ ফাংশন শুধু করিনি, হ্যাশ ফাংশনের উপর যে ডাইজেস্টটা বেরিয়ে সেটাকে মেবি আমি হয়তো কম্প্রেশন অ্যালগরিদম চালিয়েছি, তাহলেই তো বোঝা যাবে। মানে যেটা সাইজ ছোট হবে সেটা ডাইজেস্ট, যেটা সাইজ বড় হবে সেটা অরিজিনাল মেসেজ, সেই হিসেবে ট্রিট হবে। সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না, সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। এবং নট অনলি দ্যাট, আমি সেন্ডারের থেকে তো কনফার্ম হতে পারছি যে তোমার অরিজিনাল মেসেজ কোনটা, ডাইজেস্ট কোনটা, কারণ এটা তো কমন, কিন্তু আসছে ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে একদম। তো সেন্ডার তো বলেই দেবে যে তোমার অরিজিনাল মেসেজটা হচ্ছে এই ভ্যালু, মানে এই ভ্যালুটা বলবে না, বলবে যে অরিজিনাল মেসেজটা এইটা, সেটাও পাঠাবে। তো ওই তুমি সাইজ দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করো, সাইজ দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট, লজিক্যালি সাইজ দিয়ে কথা ভাবো, সাইজের কথা ভাবো। অরিজিনাল মেসেজ হলে সাইজটা বেশি হবে, সেটা মানে সেটা অরিজিনাল মেসেজ, ছোট হলে ডাইজেস্ট। এইভাবে আমি ডিফারেন্সিয়েট করবো, এটাই বেটার। যাই হোক, ভালো প্রশ্ন। আচ্ছা, তো ক্রাইটেরিয়া অফ হ্যাশ ফাংশন, এইগুলো আমাদের বিশেষ দরকার। হ্যাঁ বলো দীপক, বল। বলছি স্যার, মোর দ্যান ধরুন একটা মেসেজ আছে, সেটাকে আমি যদি হ্যাশিং করি, তো মানে অনেক সময় তো এরকম হতেই পারে যে স্যার মানে দুটো আলাদা আলাদা জিনিসের সেম হ্যাশিং কি বের হচ্ছে। হ্যাঁ, সেই এবার ধরুন এবার পাঠানোর সময় অরিজিনাল মেসেজটা ঠিক এমন ভাবে পরিবর্তিত হলো যে হ্যাশিং ফাংশনটা যেন সেম থাকে। এবার আমি সেটা হ্যাশ পাঠিয়েছি, এবার সেখানে এররটা কি ধরা পড়বে না তো তাহলে স্যার? বলবে না, সেই জন্য হ্যাশ ফাংশনটা যেটা হয়, হ্যাশ ফাংশনটা আমরা যেটা ভাবছি, মানে এত সোজা হ্যাশ ফাংশন চুজ করা হয় না, ঠিক আছে? এত সোজা সেই চান্স কিন্তু আছে, হ্যাশিং এ কিন্তু সেই চান্স থাকে। তুই যখন ডিক্রিমেন্ট দেখবি সেই চান্স কিন্তু থাকে, ডুপ্লিকেট ভ্যালু কিন্তু জেনারেট হয়ে যেতেই পারে, ঠিক আছে? হয়, মানে তুই বেসিক্যালি যেটা বলতে চাইছিস যে ডুপ্লিকেট ভ্যালু জেনারেট হবে, ডুপ্লিকেট ভ্যালু জেনারেট হতেই পারে, সেটা সেই চান্স হ্যাশিং এ থাকে। এবং সেই জন্য হ্যাশ ফাংশনটা অত সোজা সবটা নয়। হ্যাশ ফাংশন, যে ফাংশনটা চুজ করা হবে সেই ফাংশনটা হয়তো ধরা যাক যে 500 বিটের ফাংশন, 600 বিটের ফাংশন। তো মানে ইটস নট সো ইজি, মানে চট করে ডুপ্লিকেট হবে না, বা চট করে ব্যাপারগুলো হবে না। বাট হ্যাঁ, তুই যদি থিওরিটিক্যালি আমাকে বলিস, তুই যে ঘটনাটা বলি, খুব ভালো প্রশ্ন, মানে এক্সপেক্টেড তোরা এগুলো বলবি, মানে এটা হতে পারে, কিছু করার নেই। এই প্রবাবিলিটি আছে, এটা করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে হ্যাশ ফাংশনটাকে আমরা এমন একটা ফাংশন নেওয়ার সবসময় চেষ্টা করবো যেটা ইউনিক ফাংশন, এবং ফাংশনটা তো সোজা সবটা নয়, বেশ মানে জটিল ফাংশন। জটিল মানে হচ্ছে ধরা যাক যে x টু দি পাওয়ার 100 হয়তো, মেবি স্টার্টিং ফ্রম x টু দি পাওয়ার 100, x টু দি পাওয়ার 99 বা তারও বেশি, ঠিক আছে? এবং এই ধরনের জিনিসগুলো করার জন্য যেটা আমাদের সব থেকে আগে দরকার, সেটা হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কম্পিউটিং ফ্যাসিলিটি, কম্পিউটিং স্ট্রেংথ, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কম্পিউটিং পাওয়ার। মানে নর্মাল কম্পিউটারে এগুলো চট করে মানে প্রসেস হওয়ার চাপ আছে। তো হিউজ অ্যামাউন্ট, এখনকার দিনের কম্পিউটার হয়তো পসিবল, মানে আমি আজ থেকে 10 বছর আগের কম্পিউটারের কথা বলছি, তো সেক্ষেত্রে বেশ মানে ভালো লেভেলের কম্পিউটিং প্রসেসিং পাওয়ার থাকলে
তবেই এই ধরনের জিনিসগুলোকে প্রসেস করা যেত। তো কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এই জায়গাগুলো আমাদের দরকার নেই, এই জন্য আমি এগুলো বলছি না, এগুলো কোনো দরকার নেই, ফালতু করতে হবে না। এসএসসি অ্যালগরিদম সম্বন্ধে যেটুকু বললাম ওইটাই মনে রাখবে, এই একই গল্প জিজ্ঞাসা করবেন এসএসসি অ্যালগরিদম, এই অ্যালগরিদম গুলো মাথায় ঢুকিয়ে ফালতু লাভ নেই। এমএসসি কথাটার মানে হচ্ছে মেসেজ অথেন্টিকেশন কোড। হ্যাঁ, এমএসসি কথাটার মানে হচ্ছে, অনেক সময় পাবি ওই জন্য বলছি, এমএসসি কথাটার মানে হচ্ছে মেসেজ অথেন্টিকেশন কোড। নাও লুক এট দিস। আচ্ছা এটা না, আমি আর পরেরটা দেখাবো, এটা দেখিয়ে এলাম। এই যে ডিজিটাল সিগনেচারটা একটু দেখ। নাও দিস ইজ, এটা ভালো করে দেখবি, এটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার, এই গল্পটা একই আছে। এখানে যেটা করা হয়েছে একটু এরকম করা হয়েছে। আগেরটা আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে মেসেজটা আসছিল সেই মেসেজটার উপরে ডিরেক্টলি হ্যাশ ফাংশন চালাচ্ছিলাম। এখানে কি করছি, ডিজিটাল সিগনেচারে একটু আলাদা। এখানে অ্যালিস এবং বব একই, তারা দুজনে আছে, তারা লেটার সেন্ড করবে, রিসিভ করবে। এখানে যেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখ, যেটা আমি তখন ওখানে বলেছিলাম যে ওইটা বললাম না যে ডিজিটাল সিগনেচার, ওইটার সাথে ভুল করলাম না। তো ঘটনাটা হচ্ছে এইটা যে অ্যালিস এখানে যেটা করছে, অ্যালিস যখন এই মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করছে তখন ও কিন্তু নিজের প্রাইভেট কি দিয়ে ওটাকে এনক্রিপ্ট করছে। গল্পটা একটু আলাদা, ঠিক আছে? দেখ এতদিন আমি কি করছিলাম, নর্মালি আমি সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করছিলাম, সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছিলাম, সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করছিলাম, সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছিলাম। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, খালি ভুল বলছি, সেন্ডার বলছি, রিসিভারের দিয়ে করছিলাম। রিসিভার পাবলিক কি দিয়ে আমি এনক্রিপ্ট করছিলাম, রিসিভারের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করছি, অ্যাসিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফিতে যা রেখেছিলাম। এখানে কিন্তু ঠিক উল্টো দেখছি, এখানে যেটা দেখছি দেখ, সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে, সেন্ডার মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করছে, সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে সেন্ডার মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করছে, আর সেন্ডারেরই পাবলিক কি দিয়ে রিসিভার মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করছে। এতদিন উল্টোটা হচ্ছিল, এখন কি হচ্ছিল, রিসিভারের পাবলিক কি দিয়ে মেসেজকে সেন্ডার এনক্রিপ্ট করছিল, আর রিসিভারের প্রাইভেট কি দিয়ে রিসিভারের এন্ডে মেসেজকে ডিক্রিপ্ট করছিল। এখানে আমি যখন ডিজিটাল সিগনেচার অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি তখন জিনিসটা উল্টে যাচ্ছে। তখন কি হচ্ছে, তখন আমি সেন্ডারের যে প্রাইভেট কি, তাই সেই দিয়ে সেন্ডার নিজের মেসেজটাকে এনক্রিপ্ট করছে, আর সেন্ডারের যেটা পাবলিক কি সেই দিয়ে সেন্ডার মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করছে। এটার কারণ কি, বিকল্পের কারণ কি বলতে পারবি দীপক? কেউ যে কেউ? না স্যার, আপনি বলুন। সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে যখন আমি এনক্রিপ্ট করছি, তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে সেন্ডারের যে সাইনটা, মানে সেন্ডারের যেটা মেসেজ সেইটা কি হচ্ছে সেন্ডার এন্ডে, সেন্ডার মেসেজটাকে যখন তার প্রাইভেট কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করছে, তাহলে সেন্ডারের প্রমাণটার সঙ্গে মেসেজটার সঙ্গে অ্যাড হচ্ছে, সেন্ডারের প্রাইভেট কিটা। তো সেন্ডার মেসেজটাকে অ্যাড করছে, সেন্ডারের প্রাইভেট কিটা দিয়ে এনক্রিপ্ট করার মানে হচ্ছে সেন্ডার তার স্ট্যাম্পটা উপরে ছেড়ে দিল, আর সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করা যাচ্ছে। তার মানে যে কেউ ওই মেসেজটাকে রিসিভ করবে সে সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে রিসিভ করবে, তার মানে ওই মেসেজটা যে সেন্ডারের, সেটা একটা প্রমাণ যে মেসেজটা সেন্ডারের, কারণ সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়ে এটা ডিক্রিপ্ট হবে। ওটা কিন্তু ভাবের পাবলিক কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট হবে না, ওটা কিন্তু কোনো ইন্ট্রুডার তার পাবলিক কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট হবে না, ওটা একমাত্র সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়েই ডিক্রিপ্ট হবে। তার মানে কি, তার মানে এই মেসেজটার মধ্যে সেন্ডারের স্ট্যাম্প পড়ে গেল, যে মেসেজটা সেন্ডার থেকে এসছে, তার মানে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সাইনিং, ডিজিটাল সিগনেচার অফ দ্য সেন্ডার। পাবলিক কি, প্রাইভেট কি, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি, সিগনেচার, অ্যাকচুয়ালি একটা করে ডিজিটাল সিগনেচার, মানে ডিজিটালি সাইন্ড। ওরা বুঝি না, ডিজিটালি সাইন্ড ডকুমেন্ট, ডিজিটাল সাইনটা এরকম তৈরি হয়। তো সেন্ডারের যে প্রাইভেট কি, সেই সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে যখন আমি এনক্রিপ্ট করছি জিনিসটাকে, তার মানে অবভিয়াসলি ওটা সেন্ডারের স্ট্যাম্পটা এখানে চলে গেল, আর সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করা মেসেজ অনলি সেন্ডারের পাবলিক কি দিয়েই ডিক্রিপ্ট করা যাবে। তার মানে আমি ডিজিটাল সিগনেচার, মানে এইভাবে আমি আমার যে মেসেজটা সেটাকে আমি সাইন তৈরি করলাম, সাইন মেসেজ হলো এখন, ডাইজেস্ট কিন্তু হলো না, সাইন মেসেজ হলো এখন, ঠিক আছে? তাহলে এইটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচারের ফার্স্ট স্টেপ। এবার সেকেন্ড স্টেপটা ঠিক আগেরটার মতন, এবার যেটা হচ্ছে, মানে আমি যখন এবার ডিজিটাল সিগনেচার থেকে আমি আরেকটু ভালো জায়গায় যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সাইন ডাইজেস্ট তৈরি করছি। এই জায়গাটা সেটা কি, সেটা হচ্ছে সেন্ডার মেসেজটাকে একটা হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করছে, যেটা আগে করছিলাম,
করে মেসেজটা ডাইজেস্ট করছে। এই যে তুই যেটা বলছিলি আগে সেখানটা এটা কিছুটা একটু একটু চেঞ্জ মানে একটু সিকিউরিটি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। মানে ওইখানে যখন আমি শুধুমাত্র হ্যাশ ফাংশনটা দেখছিলাম তখন আমি তোকে বললাম না যে ফরগেট অ্যাবাউট দ্য প্রাইভেসি, অনলি ইন্টিগ্রিটিতে কনসেন্ট্রেট করো। তো এখানে কিন্তু আমি আবার প্রাইভেসিটাকে এনফোর্স করছি, ইন্টিগ্রিটির সঙ্গে প্রাইভেসিকে এনফোর্স করছি। ওই শুধুমাত্র হ্যাশ ফাংশন গুলো তো আমার ইন্টিগ্রিটি অ্যাচিভ হচ্ছিল, প্রাইভেসিটা অ্যাচিভ হচ্ছিল না। তো প্রাইভেসিটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমি কিন্তু এখানে আবার যেটা করছি সেটা হলো আমি আবার ওই ডাইজেস্টের উপরে এটাকে প্রাইভেসি অ্যাচিভ করছি। কিভাবে করছি? আমি অরিজিনাল মেসেজ তার উপরে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে ডাইজেস্ট তৈরি করলাম। সেই ডাইজেস্টটাকে আমি সেন্ডারের যে প্রাইভেট কি, সেই সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে সাইন করলাম, মানে সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে সেটাকে এনক্রিপ্ট করলাম মোদ্দা কথা। সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে সেটাকে এনক্রিপ্ট করলাম বা সেটাকে সাইন করলাম। ওকে, তাহলে ডাইজেস্টটা এনক্রিপ্টেড হয়ে গেল, হলো। এবার যে মেসেজটা ছিল, মেসেজটা কিন্তু অরিজিনাল মেসেজটা, তার সঙ্গে আমি অ্যাটেন্ড করলাম অরিজিনাল মেসেজ, মানে সেই 1 2 3 4 অরিজিনাল মেসেজ। কিন্তু ডাইজেস্টটা এখন সাইন ডাইজেস্ট হয়ে গেছে। ডাইজেস্টটা এখন আর আগের মতো নর্মাল ডাইজেস্ট নেই, ডাইজেস্টটা সাইন ডাইজেস্ট হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে আমি অ্যাটেন্ড করলাম অরিজিনাল মেসেজটা 1 2 3 4। ঠিক আছে, তাহলে এবার অরিজিনাল মেসেজ এবং সাইন ডাইজেস্ট, অরিজিনাল মেসেজ এবং সাইন ডাইজেস্ট এই দুটোকে আমি রিসিভারে পাঠালাম। ভালো করে ভেবে দেখ, অরিজিনাল আগে কি করছিলাম, শুধুমাত্র ডাইজেস্টটা মেসেজটাকে পাঠাচ্ছিলাম, এখন ডাইজেস্টটা নয়, এখন ডাইজেস্টটা সাইন ডাইজেস্ট। তাহলে এখন সাইন ডাইজেস্ট আর অরিজিনাল মেসেজ দুটোকে আমি রিসিভারের এন্ডে পাঠাচ্ছি। এবার রিসিভারের এন্ডে আসার পরে আবার সাইন কাজই হচ্ছে বেসিক্যালি। আবার যেটা হচ্ছে সেটা হলো ওই মেসেজটার উপরে আবার হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই হচ্ছে, ওই ডাইজেস্ট তৈরি হচ্ছে। ওই যে ডাইজেস্টটা তৈরি হচ্ছে আর যে সাইন ডাইজেস্টটা আমার কাছে রিসিভারের কাছে এসছে, এই দুটো এবার কম্পেয়ার করা হচ্ছে। এবার যদি সেম হয় তাহলে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে, সেম না হলে ডিসকার্ড হচ্ছে। এবার বল তোরা মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কিনা। এবার যেটা আমাকে বল যে তুই যে প্রশ্নটা ছিল একবার আমাকে রিপিট কর, ওই যে প্রশ্নটা বলেছিলি ওই হ্যাশ ফাংশনের প্রশ্নটা। স্যার আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে ধরুন আমার কাছে একটা ফাংশন আছে fx, সেটা হচ্ছে x স্কয়ার। এবার ধরুন আমি 5 পাঠাচ্ছি, সেটা হয়ে যাচ্ছে 5 আর 25 দুটো জিনিস যাচ্ছে। এবার যখন আমি -5 পাঠাচ্ছি তখন ওরা -5 আর 25 পাঠাচ্ছি, এবার তখনও ওইটা সেম হবে। এবার ধরুন নেটওয়ার্কের মধ্যে এরর হলো, 5টা পাঠিয়েছি, 5 25 পাঠিয়েছি, সেটা হয়ে গেল -5 আর 25। এবার হ্যাশিং তো ওই জায়গায় যদি আমরা করি তাহলে মনে হবে যেন যে মেসেজটা আমরা ঠিকঠাকই পেয়েছি, কিন্তু জিনিসটা তো উল্টে গেল। এবং সেই কারণে এটা একমাত্র উপায় হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন থেকে তোমাকে এমন একটা হ্যাশ ফাংশন নেওয়া, মানে যেটা খুব ইউনিক হ্যাশ ফাংশন। বাট এই প্রবলেম যেটা তুমি বলছো, থিওরিটিক্যালি এই চান্সটা সবসময় থাকে, হ্যাশে আছে, কিছু করার নেই, থাকে হ্যাশ ফাংশন এই প্রবলেমটা থিওরিটিক্যালি থাকবে। কিন্তু সেই জন্য যেটা মানে আমরা প্রবাবিলিটি অনেক কমিয়ে আনি, মানে তুই আমরা এত কিছু তো করি, তারপরে তো এরাও আবার করে। কেন করে? এই কারণেই করে, এইসব গুলো কারণেই করে। ঠিক আছে, ভালো প্রশ্ন করেছিস, খুব ভালো প্রশ্ন। -5 আর 25, খুব ভালো প্রশ্ন, গুড, খুব ভালো ছেলে দিকে। তো এই প্রবলেমগুলো থাকে, কিছু করার নেই। এর জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে হ্যাশ ফাংশনটাকে আমরা মানে খুব জটিল হ্যাশ, মানে খুব খুব মানে একটা মানে খুব মানে স্ট্রং হ্যাশ ফাংশন আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি, যেটা ধরনের কোনো এরকম ধরনের কোনো প্রবলেম যাতে অকার না করে। বাট থাকতেই পারে। ভালো করছে, খুব ভালো করছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, হ্যাঁ এই জায়গাটা বোঝা গেছে তো, এই জায়গাটা বোঝা গেছে। এটা ওই আগেরটার সঙ্গে ডিফারেন্সটা বোঝা গেছে, ডাইজেস্ট আর সাইন ডাইজেস্ট। এখানে যেটা হচ্ছে আগেরটা ছিল ডাইজেস্ট হচ্ছিল, এটা হচ্ছে সাইন করে ডাইজেস্টটা আসছে, মানে সেন্ডারের প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে এনক্রিপ্ট করে নেওয়া হচ্ছে। এবং এইভাবে আমি সিকিউরিটির সঙ্গে প্রাইভেসির সঙ্গে সিকিউরিটিকেও অ্যাচিভ করলাম, মানে প্রাইভেসি এবং ইন্টিগ্রিটি দুটোকেই অ্যাচিভ করলাম। এটাকে বলা হয় ডিজিটাল সিগনেচার। টোটাল ঘটনাটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার। এই ছবিটা আর এই ছবিটা, এই দুটো ছবি আঁকতে হবে ডিজিটাল সিগনেচার যদি বলে, এবং বোঝাতে হবে ডিজিটাল সিগনেচার কেন লাগছে। ডিজিটাল সিগনেচার লাগছে we want to achieve confidentiality or privacy and integrity, এই দুটো অ্যাচিভ করছি, তাই জন্য ডিজিটাল সিগনেচার লাগছে। ঠিক আছে, এই ছবিটা তার সঙ্গে এই ছবিটা, এটা লাগবে ডিজিটাল সিগনেচার। ডিজিটাল সিগনেচার কিন্তু একটা ভাইটাল জিনিস। ঠিক আছে, বোঝা গেল? একটা লাইন লিখে রাখ, ডিজিটাল সিগনেচার, একটা লাইন লিখে রাখ, ডিজিটাল signature does not provide uh,
strong privacy লিখে রাখ, strong privacy, privacy. For that we have to sign the digest of the message. So if we use signed digest mechanism, then we can achieve both privacy and integrity. এই লাইনগুলো লিখে রাখ। ডিজিটাল সিগনেচার ডাজ নট প্রোভাইড স্ট্রং প্রাইভেসি। শুধু ডিজিটাল সিগনেচার ইউজ করলে, শুধু ডিজিটাল সিগনেচার মানে এই জায়গাটা শুধু ডিজিটাল সিগনেচার মানে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি আশা করি, শুধু ডিজিটাল সিগনেচার মানে এই জায়গাটা যদি শুধু আমরা করি তাহলে আমরা কিন্তু দুটো একসঙ্গে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি, মানে প্রাইভেসি এবং ইন্টিগ্রিটি দুটো একসঙ্গে আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি না। তো সেটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের লাগছে হচ্ছে সাইন ডাইজেস্ট মানে এই জায়গাটা। ঠিক আছে, সাইন ডাইজেস্ট হলে আমরা কনফিডেন্সিয়ালিটি বা প্রাইভেসি এবং সিকিউরিটি মানে তোমার ইন্টিগ্রিটি এই দুটো অ্যাচিভ করতে পারছি। তো এই জায়গাটা লাগবে, ঠিক আছে, এই লাইনটা থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এখানে মোটামুটি এই জায়গাটা গেল। এবার আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে নেক্সট আমাদের যে টপিকটা নিয়ে আমরা একটু ছোট করে বলতে চাই, সেটার নাম হচ্ছে কি ম্যানেজমেন্ট। কি ম্যানেজমেন্ট কটা বাজলো রে? 11:35। আচ্ছা, আজকে 12টার মধ্যে শেষ করে দিতে হবে, বুঝলি, আমাদের একটা মিটিং আছে আবার। তো আজকে যতটা হয় বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি, পরের দিন তাহলে বাকি রয়ে গেল কিছু জিনিস। যাই হোক, ঠিক আছে। কি ম্যানেজমেন্ট, কি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করবো। কি ম্যানেজমেন্ট মানে কি অ্যাকচুয়ালি হয়। একটা আমরা জানি যে সিমেট্রিক কি, আর আরেকটা হয় হচ্ছে তোমার অ্যাসিমেট্রিক কি বা সেশন কি। আমরা আপনাদের দুটো নিয়ে বলছি, সিমেট্রিক কি আর সেশন কি, এই দুটো নিয়ে একটু বলে নিই। সিমেট্রিক কি আর সেশন কি, ঠিক আছে। সিমেট্রিক কি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ধরো যে তোমাকে কি বলছে একটা বলছে স্যার 12টাতেই শেষ করবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ 12টাতেই শেষ করবো, আজকে এমনি করতে হবে 12টাতে শেষ। আচ্ছা, সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশনটা কি? সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে তুমি ধরো n people, n number of person want to communicate with each other, ঠিক আছে। n number of person যদি want to communicate with each other হয়, তাহলে তোমার কটা সিমেট্রিক কি দরকার? n number of people যদি want to communicate with each other, if n number of people want to communicate, if n number of people want to communicate, ঠিক আছে, তাহলে how many keys are needed? How many keys are needed? আমি কিন্তু দেখছিলাম না কি n into n minus 1 by 2, that much number of keys will be, yes, n into n minus 1 by 2, that much number of keys will be needed. তাহলে এবার কনসিডার করো that each of the n people may need to communicate with n minus 1 people, তাই তো। তাহলে তার মানে আমাকে এই n into n minus 1 কি যাচ্ছে। এবার ঘটনা হচ্ছে এই যে নাম্বার অফ কি, যে লার্জ নাম্বার অফ কি, মানে n যখন খুব বড় হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এই এত নাম্বার অফ কি কে ম্যানেজ করা আমার পক্ষে খুব টাফ। এত নাম্বার অফ কি কে ম্যানেজ করা আমার পক্ষে খুব টাফ, এত নাম্বার অফ কি জেনারেট করা আমার পক্ষে খুব টাফ, ঠিক আছে। এবং শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে এটা তো শেয়ার্ড কি মেকানিজম, শেয়ার্ড কি মেকানিজমে তার মানে কি দুটো কি তো একে অপরের সঙ্গে শেয়ার হচ্ছে। তাহলে এই যে কিটাকে আমরা শেয়ার করছি, এই শেয়ারিংটা আমি কিভাবে করবো, মানে শেয়ারিংটা তো আমাকে ট্রান্সমিশন লাইন দিয়েই করতে হবে। তাহলে আমার যে কিটা, সেই কিটা ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে যখন আমি শেয়ার করছি, সো দ্যাট ইজ অলসো আ কোশ্চেন অফ সিকিউরিটি। ওই শেয়ার কিটা তো অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে, ওই শেয়ার কিটা তো অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে।
ঠিক আছে, কি বলতে পেরেছি বুঝতে পারছো? আমি বলছি যে আমি ধরো আমি কি পেলাম, একটা কি পেলাম, আমার আর তোমার মধ্যে কমিউনিকেট করবো, আমরা একটা কি জেনারেট করতে পেরেছি। বাট এই কিটা জেনারেট করার পরে আমাকে এই কিটাকে তোমার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে হবে, বা তুমি আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে। আমরা দুজনে তো জেনারেট করলাম, করার পরে তো আমরা তো কমিউনিকেট করবো। এই যে কমিউনিকেশনটা করছি, এই কমিউনিকেশনটা তো আমাকে ট্রান্সমিশন লাইন দিয়েই করতে হবে, যে কোনো ট্রান্সমিশন লাইন দিয়েই করতে হবে। তো এই কমিউনিকেশন যখন ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে করছি, সো যে কোনো যদি এই কমিউনিকেশন কিটা পেয়ে যায়, তোমার আমার কিটা যদি সে পেয়ে যায়, তাহলে তো সে আইদার আমার বা তোমার সঙ্গে ইন্টারপ্রেট অ্যাজ ইফ আমি সে তোমার কাছে আমি সে যাবো, আমার কাছে তুমি সে যে সে কমিউনিকেট করতে পারবে। তো দ্যাট ইজ অলসো আলাদা প্রবলেম। তো এই জন্য এই যে প্রবলেমগুলো, এই প্রবলেমগুলোকে কনসিডার করে আমরা যেটা তৈরি করার চেষ্টা করি, সেটা হলো সেশন কি। সেটা হলো সেশন কি। সেশন কিটা কি? সেশন কিটা হচ্ছে পার্টিকুলার একটা সেশনের জন্য কি। ধরো তোমার আমার কথা হবে, তোমার আমার 8 ঘন্টা কথা হবে, প্রতি 5 মিনিটের জন্য একটা করে কি তৈরি হবে, প্রতি 5 মিনিট একটা সেশন, প্রতি 5 মিনিটের জন্য একটা করে কি তৈরি। প্রথম 5 মিনিট তুমি আর আমি একটা কি দিয়ে কথা বললাম, দ্বিতীয় সেকেন্ড 5 মিনিট আবার একটা কি দিয়ে কথা বললাম, থার্ড 5 মিনিট আবার একটা সেশন কি জেনারেট হলো। এখানে বারবার সেশন কি মানে কিটা ইজ ভ্যালিড ফর আ পার্টিকুলার সেশন অনলি ফর আ পার্টিকুলার সেশন। তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে ওই সিকিউরিটির যে ব্যাপারটা একটু টাইট হচ্ছে, মানে এই কিটা সবসময়, মানে আমি যদি ধরো সেশন কি না হয়, যদি ধরো একটা নর্মাল সিমেট্রিক কি হতো, তাহলে নর্মাল যদি সিমেট্রিক কি হতো, তাহলে সেই কিটা যখনই আমি তুমি কথা বলতাম, ওই কিটা ইউজ করে কথা বলতাম, এবং তখনই ওই লোকটা এসে ঢুকে পড়ে তোমার আমার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করতো। কিন্তু এখানে যদি সেশন কি হয়, তাহলে কিটা নট ডিফাইন্ড, তাহলে একবার এই কিটা কেউ পেয়ে গেলে বারবার সে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না তোমার আমার মধ্যে, চান্সটা কম। তো সাধারণত আমরা সেশন কি তৈরি করি, ঠিক আছে? একটু লেখো, এটা লিখে আজকে শেষ করে দিতে হবে মনে হচ্ছে। সিমেট্রিক কি, কোথায় লিখবো? সেশন কি এর আন্ডারে? হ্যাঁ সেশন কি এর আন্ডারে লেখো, সেশন কি এর আন্ডারে লেখো। আর সিমেট্রিক কি বিটুইন টু পার্টিজ, a symmetric key between two parties is useful if it is used only once. If it is used only once, it must be created for one session and destroyed when the session is over. দেখো আমি চ্যাটে লিখলাম, a symmetric key between two parties is useful if it is used only once. দুজনের মধ্যে একবারের জন্য, একবার কমিউনিকেশনের জন্য যদি কিটা ইউজ হয়, মানে দুজনের মধ্যে ধরো এখন এই মুহূর্তে আমি তুমি কথা বলছি, একটা সেশন কি ভালো কথা, কালকে যদি কথা বলি অন্য একটা সেশন কি তৈরি হবে। এবং আগে কি হচ্ছে, তোমার আর আমার জন্য একটা সেশন কি ওটা ডেডিকেটেড ছিল, আমার আর দীপকের মধ্যে একটা সেশন কি ডেডিকেটেড ছিল। এখন যেটা হবে সেটা সেশন ভ্যারি করবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমার আর আমার মধ্যে তাহলে সেশন কি এইভাবেই যদি সেটা দুটো পার্টির মধ্যে একটা সেশনের জন্য ক্রিয়েট হয়, ঠিক আছে, একবার ইউজের জন্য, ঠিক আছে? তো ইট মাস্ট বি ক্রিয়েটেড ফর দ্য সেশন এন্ড ডেস্ট্রয়েড when the session is over. ওকে, এরই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, এক্সাম্পলের নাম হচ্ছে ডিফি-হেলম্যান মেথড, যেটা নিয়ে বলেছিলাম আজকে বলবো, কিন্তু আনফরচুনেটলি হলো না। ডিফি-হেলম্যান মেথড, এটা নিয়ে পরের দিন আলোচনা করবো। এটা হচ্ছে এই যে ঘটনাটা বললাম, এই ঘটনাটার একটা এক্সাম্পল, এই যে সেশন কি, এই সেশন কি এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ডিফি-হেলম্যান মেথড। এই ডিফি-হেলম্যান মেথড নিয়ে আমরা পরের দিন আলোচনা করবো, ঠিক আছে? আজকে আমাদের এই অবধি থাকতে হবে, ওকে? কি বলে ছেলে মেয়ে আমাদের, ওকে? So we are ending the class here.